Good morning students. இன்னைக்கு நம்ம சொல்யூஷன் சாப்டர்ல இருக்கிற இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் 2.1 பார்க்க போறோம். என்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. So if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. இதுதான் question கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம வந்து இப்போ calculation பண்ணலாம். What is mass percentage formula? So mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution. So mass of solute divided by mass of solution into 100. So இதுதான் வந்து formula for mass percentage. So it is the mass of solute divided by mass of solution into 100. இதுதான் mass percentage குரிய formula. இது வந்து ரொம்ப simple question. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா இப்போ வந்து 22 gram of benzene கொடுத்திருக்காங்க. So first நம்ம என்ன calculate பண்ணணும் அப்படின்னா mass of solution calculate பண்ணணும். So mass of solution calculate பண்றதுக்கு நமக்கு தெரியும் mass of solution என்ன? So mass of solute plus mass of solvent. So இதுதான் வந்து mass of solution ஓட formula. So mass of solution is equal to mass of solute plus mass of solvent. So mass of solvent. So இங்க வந்து நமக்கு தெரியும் எது solute எது solvent கன்ஃபியூஷனே கிடையாது. So எது வந்து lesser amount அது வந்து solute and எது வந்து அதிக amount கொடுத்திருக்காங்களோ அது வந்து solvent. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து mass of solute so benzene தான் வந்து solute so 22 grams so plus 122 gram வந்து carbon tetrachloride கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் 144 grams. So இதுதான் வந்து mass of solution. So இப்போ நம்ம வந்து mass percentage of benzene calculate பண்ண போறோம். So mass percentage of benzene. So அப்ப என்ன பண்ணணும் mass of solute by mass of solution. So இப்போ இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா solute என்ன benzene. So 22 grams. So mass of solution எவ்வளோ 144 grams into 100. So நம்ம இது ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா so it comes around 15.28%. இதுதான் mass percentage of நான் வந்து benzene. So அதே மாதிரி இப்போ mass percentage of carbon tetrachloride கண்டுபிடிக்கணும். So mass percentage of carbon tetrachloride. So இப்போ இது என்னது mass of carbon tetrachloride. So இங்க வந்து 122. So இது வந்து mass of solvent. இது வந்து mass percentage of solvent. அப்போ வந்து mass of solvent divided by mass of solution into 100. So இது வந்து 122 gram கொடுத்திருக்காங்க carbon tetrachloride. So divided by 144 mass of solution into 100 போட்டிங்கன்னா so it is around 84.72%. So இது வந்து ரொம்ப simple question. So mass percentage formula மட்டும் தெரியணும் mass of solute by mass of solution into 100. Second question பார்க்கலாம். So second question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா so 2.2. So வந்து question வந்து நான் சிம்பிளா எழுதுறேன் calculate so mole fraction. So எதை calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க mole fraction of benzene. So mole fraction of benzene in solution containing. So இங்க வந்து ஒரு solution கொடுத்திருக்காங்க mass percentage of benzene in solution containing 30%. So containing 30% by mass of 30% by mass in carbon tetrachloride. So 30% by mass in carbon tetrachloride அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So நமக்கு இப்போ வந்து தெரியும் so what is நம்ம தான் இப்போ mass percentage formula பார்த்தோம் இல்லையா so இப்போ 30% by mass of benzene அப்படின்னா என்ன மீனிங் so by mass of benzene in carbon tetrachloride. So அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So அப்போ இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க 30 grams of benzene is dissolved in 100 ml of solution. அதுதான் இதோட மீனிங். So 30 gram of benzene என்ன பண்ணியிருக்காங்க is dissolved in 100 grams இது.
ஸோ மாஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா, அப்போ வந்து கிராம்ஸ். ஸோ 30 grams of benzene is dissolved in 100 gram of solution. 100 gram of solution. ஸோ இதுதான் இதோட மீனிங். ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பென்சீன். ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன், ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மோல் ஃப்ராக்ஷன்? மோல் ஃப்ராக்ஷன் எப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம், கை. ஸோ கை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஸோ கை 1. ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் மோல் ஃப்ராக்ஷன்னா, ஸோ N1 by N1 plus N2. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் one component divided by total number of moles of all the components. ஸோ இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் given mass by molar mass. ஸோ இது வந்து given mass by molar mass. ஸோ அதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சீன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சீன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சீன் கண்டுபிடிக்கணும்னா கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ இங்கே எவ்வளோ கிவன் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 30 grams. ஸோ வாட் இஸ் த மோலார் மாஸ் ஆஃப் பென்சீன்? ஸோ பென்சீன் நமக்கு தெரியும் C6H6. ஸோ வந்து எத்தனை கார்பன் இருக்குது, 6 கார்பன். ஸோ 6 into 12. ஸோ ஹைட்ரஜன் 6 ஹைட்ரஜன். ஸோ 6 into 1 அப்போ 6. ஸோ டோட்டல் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 78. ஸோ வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் பென்சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 78. ஸோ கிவன் மாஸ் பை molar mass, so that will give you the mass number of moles of benzene. so இப்போ number of moles of benzene எவ்வளோ, 30 by 78. இது பார்த்தீங்கன்னா 0.385. so the value பார்த்தீங்கன்னா 0.385. இதுதான் number of moles of benzene. so அதே மாதிரி number of moles of carbon tetrachloride நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். so வந்து given mass by molar mass. ஸோ இப்போ கிவன் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, கிவன் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஸோ நமக்கு வந்து மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் தெரியும். ஸோ அதுலேருந்து மாஸ் ஆஃப் CCl4 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மாஸ் ஆஃப் CCl4 கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ஸோ டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் நமக்கு தெரியும். ஸோ டோட்டல் மாஸ் என்ன, 100 grams. ஸோ அப்போது 100 gramஸில் ஸோ எவ்வளோ கிராம்ஸ் வந்து பென்சீன் இருக்குது, 30 grams பென்சீன் இருக்குது. ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 100 gramஸ்லேருந்து ஸோ பென்சீனோட வெயிட்டை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போது 100 minus 30. ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து மாஸ் ஆஃப் CCl4 70. மாஸ் ஆஃப் CCl4 எவ்வளோ, 70. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் மோலார் மாஸ். ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் CCl4 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் CCl4 அது வந்து எவ்வளோ, ஸோ வந்து நமக்கு தெரியும் கார்பன் வந்து 12, குளோரின் வந்து 35.5. ஸோ 35.5 into ஸோ 4 போட்டுட்டு ப்ளஸ் கார்பனோட மாஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ யூ வில் கெட் மோலார் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் as 154. ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. ஸோ அது என்ன, கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ கிவன் மாஸ் இப்போ எவ்வளோ, 70. ஸோ கிவன் மாஸ் வந்து 70. ஸோ கிவன் மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ். ஸோ 70 டிவைடட் பை, ஸோ இங்கே வந்து 70. ஸோ கிவன் மாஸ் வந்து 70. ஸோ 70 divided by so 70. So 70 divided by 154. So 70 divided by 154 பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டுத்தினுடைய மோல்ஸும் கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஸோ we can calculate mole fraction. ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 0.455. ஸோ இது ஆன்சர் வந்து 0.455. ஸோ இதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எதனுடையது, கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா. இப்போ வந்து நம்ம மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான். ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் பாருங்கள், மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பென்சீன். ஸோ கை 1. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சீன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சீன் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம், 0.385. ஸோ டிவைடட் பை, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சீன் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஸோ இது என்ன, 0.385 ப்ளஸ் 0.455. ஸோ இப்போது இதை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 0.385 டிவைடட் பை, ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது உங்களுக்கு, 0.84 வருது. ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன, ஸோ கை 1. ஸோ கை 1ஓட வேல்யூ என்ன, 0.458. ஸோ இது வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பென்சீன். ஸோ இது வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பென்சீன்.
இப்போ வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் கண்டுபிடிக்கணும். அது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இப்போ கை 1 தெரிஞ்சால் கை 2 கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கை 2 என்ன? ஸோ 1 மைனஸ் கை 1. ஸோ கை 2 வந்து 1 மைனஸ் கை 1. ஸோ அப்போது 1 ஸோ 1 கை 2 வந்து ஸோ கை 2 வில் பி ஈக்குவல் டு ஸோ 1 மைனஸ் 0.458. ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் 0.542. ஸோ 0.542. ஸோ இதுதான் வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ சிம்பிள் ப்ராப்ளம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 30% பை மாஸ் ஆஃப் பென்சின் இன் CCl4னு கொடுத்துருக்காங்க. இதனோட மீனிங் என்ன? 30 கிராம் ஆஃப் பென்சின் வந்து டிசால்வ் இன் 100 கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன். நம்ம மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஃபார்முலா என்ன? N1 by N1 plus N2. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் பென்சின் கண்டுபிடிக்கணும். கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ இப்போ வந்து பென்சின் வந்து 30 கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மோலார் மாஸ் 78. ஸோ அதனுடைய மோல் ஃப்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0.385. அதே மாதிரி ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் CCl4 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் CCl4 எங்கே கொடுக்கலையே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து 100. அதுலேருந்து மாஸ் ஆஃப் பென்சினை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு வந்து 154. ஸோ இதற்கு ஆன்சர் வந்து 0.45. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கை 1 கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கை 1 தெரிஞ்சால் கை 2 வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதுதான் செகண்ட் ப்ராப்ளம். Now we will go to the third problem. So third problem என்ன கொடுத்துருக்காங்க? So calculate the molarity of each solution. இது வந்து ஒரு simple. Calculate molarity. So molarity of each solution. So molarity of each solution. So calculate the molarity of each solution. இதுதான் வந்து question கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் ரெண்டு சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சப்டிவிஷன் வந்து இது A. ஸோ சப்டிவிஷன் வந்து இது வந்து A. ஸோ சப்டிவிஷன் A என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 30 கிராம். ஸோ 30 கிராம் ஆஃப் ஸோ கோபால்ட் வந்து CO. ஸோ இது வந்து NO3 twice dot 6H2O. So cobalt nitrate 6H2O in 4.3 liters of solution. 4.3 liters of solution. So இதான் வந்து கொடுத்திருக்கிற problem. 4.3 liters of solution. So நமக்கு first என்ன தெரியணும்? molarity ஓட formula தெரியணும். So what is the formula for molarity? So molarity is equal to so number of moles of solute divided by so molarity is equal to number of moles of solute. So divided by so இது வந்து என்னன்னா volume of solution. So divided by so இங்க வந்து volume of solution in liters. So volume of solution in liters. So இப்போ வந்து நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும்? number of moles தெரியணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா இப்போ தான் நம்ம படித்தோம். கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? டபிள்யூன்றது கிவன் மாஸ். ஸோ தட் டிவைடட் பை எம். ஸோ எம்ன்றது மோலார் மாஸ் இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ். ஸோ இப்போ வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? எம்எல்ல கொடுத்துருப்பாங்க. எம்எல்ல கொடுத்தா என்ன பண்ணணும்? ஸோ கீழே வந்து எம்எல் போட்டுட்டு மேலே 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ நமக்கு இப்போ வந்து லிட்டர்ஸ்லேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நமக்கு வந்து இப்போ ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா 30 கிராம்ஸ் கிவன் மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட் நைட்ரேட் வந்து 6H2O நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட் நைட்ரேட் 6H2O. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட் நைட்ரேட் இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ CO NO3 twice dot 6H2O. ஸோ இப்போது இதில் கோபால்ட்டோட அட்டாமிக் வெயிட் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ கோபால்ட்டோட அட்டாமிக் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கோபால்ட்டோட அட்டாமிக் வெயிட் வந்து 59. ஸோ கோபால்ட்டோட அட்டாமிக் வெயிட் என்ன? 59. ஸோ நீங்கள் வந்து 59 போட்டுட்டு இப்போ வந்து இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தினுடைய மோலார் மாஸையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட்? அட்டாமிக் வெயிட் ஆஃப் கோபால்ட் வந்து 59. ஸோ ப்ளஸ் ஸோ இங்கே வந்து 2 times அட்டாமிக் வெயிட் ஆஃப் நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் வெயிட் வந்து தெரியும் 14. ஸோ இங்கே வந்து 3 ஆக்சிஜன் இருக்குது. 3 × 2 6. ஸோ 6 times தி அட்டாமிக் வெயிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ அட்டாமிக் வெயிட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்ன? 16.
ஸோ ப்ளஸ் 6 into molecular mass of water. Molecular mass of water வந்து 18. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட் நைட்ரேட். ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட் நைட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 291 கிராம் பர் மோல். இது வந்து 291 ஸோ கிராம் பர் மோல். ஸோ இதான் வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட் நைட்ரேட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மொலாரிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் மாஸ். ஸோ கிவன் மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ வந்து 30 grams of cobalt nitrate. So 30. So 30 grams of cobalt nitrate. So divided by, so இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மொலாரிட்டி. ஸோ வந்து நமக்கு வந்து மோலார் மாஸ். ஸோ மோலார் மாஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ என்ன மோலார் மாஸ்? ஸோ மோலார் மாஸ் வந்து 291. ஸோ 291 கிராம் பர் மோல். ஸோ இன் வால்யூம் ஆஃப் எவ்வளோ வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க? 4.3 liters. ஸோ இவ்வளோ தான், இது சிம்பிள். ஸோ கிவன் மாஸ் வந்து 30, மோலார் மாஸ் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் 291. அவங்களே வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க 4.3 liters. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது வந்து மொலாரிட்டி என்ன வேல்யூ வருதுன்னா 0.024 moles per liter. ஸோ 0.02 mole per liter. ஸோ ஆர் ஸோ we can write this as 0.024 capital Mல எழுதிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா 0.024 m. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். மொலாரிட்டி ஃபார்முலா தான் தெரியணும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ கிவன் மாஸை ஸ்மால் w எழுதுகிறோம், கேபிட்டல் M வந்து மோலார் மாஸ் இன்டூ வால்யூம் இன் லிட்டர்ஸ். ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் கோபால்ட் நைட்ரேட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கோபால்ட் நைட்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் 59. ஸோ மீதி எல்லாத்தினுடைய அட்டாமிக் வெயிட் பற்றி ஆட் பண்ணிங்கன்னா 291. ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு வந்து மொலாரிட்டி கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கால்குலேட் த மொலாரிட்டி ஆஃப். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே வந்து பி சப்டிவிஷன். ஸோ பி சப்டிவிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் ஸோ 30 ml மொலாரிட்டி. ஸோ மொலாரிட்டி என்ன கால்குலேட் பண்ணும்? ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ 30 ml ஆஃப் 0.5 molar sulfuric acid. ஸோ 30 ml ஆஃப் ஸோ இங்கே வந்து 0.5 molar sulfuric acid. ஸோ diluted to 500 ml. ஸோ diluted to 500 ml. ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா? ஸோ மொலாரிட்டி ஆஃப் டைல்யூஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ மொலாரிட்டி ஆஃப் டைல்யூஷன். ஸோ டைல்யூஷன் ஃபார்முலா என்ன? ஸோ இப்போ வந்து ஒன்றுத்தினுடைய மொலாரிட்டி கொடுத்துட்டு அதை டைல்யூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ரிசல்டன்ட்டை வந்து நமக்கு மொலாரிட்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா, நமக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ வந்து m1v1 is equal to m2v2. ஸோ நியூட்ரலைசேஷன் ஃபார்முலா வேறு, இது வந்து டைல்யூஷன் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? m1 எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 0.5 molar. ஸோ அது வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ v1 எவ்வளோ? 30 ml கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து v2. ஸோ v2 வந்து எவ்வளோக்கு டைல்யூட் பண்ணுறாங்க? 500 mlக்கு டைல்யூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து m2 எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. m2 தான் ரிசல்டன்ட் மொலாரிட்டி. ஸோ அப்போ m2 என்ன? ஸோ m2 வந்து ஸோ இட் இஸ் m1v1 by v2. m1v1 by v2. ஸோ அப்போ m1 என்ன? 0.5 into ஸோ v1 என்ன? 30. ஸோ divided by 500. ஸோ divided by 500. ஸோ ஆன்சர் என்ன? 0.03 molar. ஸோ ஆன்சர் வந்து 0.03 molar. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இது வந்து மொலாரிட்டி ஆன் டைல்யூஷன். ஸோ இந்த மொலாரிட்டி ஆஃப் டைல்யூஷன் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். m1v1 is equal to ஸோ m2v2. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். ஸோ இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நெக்ஸ்ட் வந்து 2.4. ஸோ 2.4ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். 2.4ல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? calculate the mass of urea. So calculate the mass of urea. Mass of urea. Urea formula நமக்குலாம் தெரியும். What is the formula for urea? So N/2 CO N/2. So இது வந்து calculate the mass of urea required in making
ஸோ வந்து நம்ம எவ்வளோ யூரியா தேவைப்படுது. ஸோ required in making 2.5 kg. So making required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. So 0.25 molar aqueous solution அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதுதான் கொஸ்டின். ஸோ இப்போ இதில் என்னென்னா மொலாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நாட் மொலாரிட்டி. ஸோ இது வந்து மொலாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொலாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொலாலிட்டினா என்ன தெரியும்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஃபார்முலா என்ன? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. ஸோ இது வந்து மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் தான், சொல்யூஷன் இல்லை. ஸோ இது வந்து மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி அப்படின்னு கேஜி. ஸோ இதுதான் வந்து இதனுடைய ஃபார்முலா ஃபார் மொலாலிட்டி. ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 0.25 மோலால் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போது 0.25 மோலால் சொல்யூஷன். ஸோ 0.25 மோலால் சொல்யூஷனில் ஸோ எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கும்? ஸோ 0.25 மோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ 0.25 மோலால் சொல்யூஷன், 1 மோலால் சொல்யூஷன்னா 1 மோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ 0.25 மோலால் சொல்யூஷன் கண்டெய்ன்ஸ் 0.25 மோல்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எவ்வளவு வந்து மாஸ் ஆஃப் யூரியா தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் யூரியா வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் மோலார் மாஸ் ஆஃப் யூரியா? ஸோ யூரியா ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், N/2 CO N/2. ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாத்தினுடைய அட்டாமிக் வெயிட் அதெல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணோம்னா ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் யூரியா வந்து 60 grams per mole. ஸோ இதுதான் வந்து 60 gram per mole. ஸோ அதான் மோலார் மாஸ் ஆஃப் யூரியா. இப்போது நமக்கு வந்து எவ்வளோ யூரியா இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இப்போ வந்து கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ கிவன் மாஸ் டிவைடட் பை மோலார் மாஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்குரிய ஃபார்முலா. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க? மாஸ் ஆஃப் யூரியா ரெக்வயர்டு. ஸோ அப்போது கிவன் மாஸ் ஆஃப் யூரியா நம்ம வந்து இப்போ இதில் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது given mass, so given mass, so that is equal to, so number of moles into molarity, molar mass. So number of moles into molar mass. So number of moles எவ்வளோ? 0.25. So number of moles வந்து 0.25 into 60. So இதுதான் வந்து molar mass of urea. So 0.25 by 60 போட்டிங்கன்னா 15 grams. ஸோ அப்போது 15 grams இருக்குது. ஸோ 15 grams of urea வந்து இருக்குது. ஸோ எவ்வளோல இருக்குது? 15 grams of urea பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து சொல்யூட். ஸோ 15 grams of யூரியான்றது என்னது? சொல்யூட். ஸோ இது வந்து மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட். ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட். ஸோ 1 மோலால் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ 1 மோல் ஆஃப் யூரியா டிசால்வ்ட் இன் 1 kg ஆஃப் சால்வெண்ட் அப்படி தான் அர்த்தம் அது. ஸோ 1 மோலால் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஸோ 1 mole of urea, 1 mole of urea in 1 liter of 1 kg. ஸோ இது வந்து சால்வெண்ட் இல்லையா? சால்வெண்ட் இன் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட். ஸோ அப்போ 1 kg ஆஃப் வாட்டர். ஓகேவா? ஸோ 1 kg ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் எவ்வளோ? ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட், அதுதான் வந்து மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ அப்போது மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட், அதுதான் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ அப்போது மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் பாருங்கள். ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 mole. ஸோ 1 mole இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு 15 grams யூரியா இருக்குது. தட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட். ஸோ இப்போ வந்து சால்வெண்ட் 1 kg அப்படின்னா 1000 grams. ஸோ சால்வெண்ட். ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ வந்து 1015 grams. ஸோ அப்போது ஸோ 1015 gram ஆஃப் என்னது சொல்யூஷன். ஸோ சொல்யூஷனில் ஸோ எவ்வளோ grams ஆஃப் யூரியா இருக்குது? ஸோ கண்டெய்ன்ஸ் 15 grams ஆஃப் யூரியா இருக்குது. 15 grams ஆஃப் யூரியா. So it is contains 15 grams of urea. Okay. So இப்போ வந்து நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க?
So how many grams of urea? So mass of urea present in, so 0.25 molal aqueous solution. So 0.25 molal aqueous solution. So இப்போ 0.25 molal அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? So 0.25 molalனா, so 0.25 molal aqueous solution கொடுத்திருக்காங்க. So 0.25 molal solutionனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, so 0.25 moles of urea in, so வந்து எவ்வளோ liters? இது 0.25 இல்லையா? So அப்போ 2.5 liters of water. So 2.5 liters of, sorry, 2.5 kg. So kg of water. So 2.5 kg of waterல, so 0.25 moles of urea இருக்குன்னு அர்த்தம். So இப்போ நமக்கு தெரியும். So இப்போ வந்து 1015 grams. 1015 gram of so aqueous solution contains so 15 grams of urea. So இப்போ நமக்கு எவ்வளோ வேணும்? 2500 grams. So 2500 grams of aqueous solutionல so எவ்வளோ யூரியா இருக்குன்றத calculate பண்ணணும். So இது வந்து ஒரு simple cross multiply. So 2500 into 15. So divided by 1015. So that is equal to, so இது எவ்வளோ ஆன்சர்ன்றத நம்ம calculate பண்ணணும். So 15 divided by 1015 into so 2500. So that will give you around 37 grams of urea. So 37 gram of urea. So இதுதான் வந்து problem. So இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ யூரியா இருக்கு? So 0.25 mole of molar aqueous solution, 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solutionல எவ்வளோ mass of யூரியான்னு calculate பண்ண சொன்னாங்க. மொலாலிட்டினா என்ன? number of moles of solute by mass of solvent in kg. ஸோ இப்போ வந்து 0.25 மோலால் சொல்யூஷன்னா அதில் வந்து எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது? 0.25 மோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் நமக்கு யூரியா தெரியும் 60. ஸோ அப்போது 0.25 மோல்ஸில் எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் யூரியா இருக்கும்? 15 கிராம்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து 1 மோலால் சொல்யூஷன்னா என்ன? 1 மோல் ஆஃப் யூரியா இன் 1 kg ஆஃப் வாட்டர். ஸோ அப்போ வந்து என்னது? ஸோ இது வந்து 15 கிராம்ஸ். மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து 15 + 1000 கிராம்ஸ், 1015. ஸோ 1015 கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் 15 கிராம் யூரியா இருக்குது. அப்போ 0.25 மோலால்னா ஸோ 0.25 மோல்ஸ் ஆஃப் யூரியா இன் 2.5 kg ஆஃப் வாட்டர். ஸோ அப்போது 2500 கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ யூரியா இருக்கும்? ஸோ இது வந்து 37 கிராம்ஸ் ஆஃப் யூரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் 2.5. ஸோ 2.5ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, calculate, ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க? மொலாலிட்டி. ஸோ calculate மொலாலிட்டி. ஸோ பி வந்து சப்டிவிஷன் பி வந்து மொலாரிட்டி. ஸோ சப்டிவிஷன் சி வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன், மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேஐ. ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேஐ. ஸோ in 1.202 gram per ml. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, in 1.202 gram per ml அப்படின்றது கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து we have to calculate molality. மொலாரிட்டி நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் மொலாலிட்டி? ஸோ மொலாலிட்டினா என்ன அர்த்தம்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஐ டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ மொலாலிட்டி கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. மொலாரிட்டி அண்ட் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேஐ இஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் 20% aqueous solution of KI. ஸோ இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேஐ. ஸோ if the density of 20% solution. ஸோ இங்கே வந்து டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து டென்சிட்டி. ஸோ இஃப் density of 20% solution of KI. So 20% solution of KI.
So the density of 20% solution of Ki is 1.202. ஸோ இப்போ வந்து டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு வந்து மொலாலிட்டி மோல் ஃப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 20% சொல்யூஷன். ஸோ 20% சொல்யூஷனில் ஸோ இப்போ வந்து மாஸ் ஆஃப் KI, ஸோ மாஸ் ஆஃப் KI in 20% solution. So mass of KI in 20% solution. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நமக்கு தான் தெரியும் மாஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்குது, 20 grams of KI இருக்குது. ஸோ 20% சொல்யூஷனில் எவ்வளோ KI இருக்குது, ஸோ 20 grams of KI இருக்குது. ஸோ அப்போது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த சொல்யூஷன், ஸோ டோட்டல் மாஸ் வந்து 100 grams. ஸோ அப்போது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் 20% சொல்யூஷன். ஸோ அப்போது எவ்வளோ வாட்டர் இருக்கும், ஸோ 100 minus 20. ஸோ அப்போ வந்து 80 grams of வாட்டர் இருக்குது. ஸோ 80 grams of வாட்டர். ஸோ 80 grams of வாட்டர். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், ஸோ இப்போ வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ மோலார் மாஸ் ஆஃப் KI கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மோலார் மாஸ் ஆஃப் KI. ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் KI என்ன, ஸோ மாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் அயோடின், இது ரெண்டுத்தையும் அட்டாமிக் மாஸையும் ஆட் பண்ணால் அதுதான் மாஸ் ஆஃப் KI. ஸோ நமக்கு அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் எவ்வளோ, 39. ஸோ பொட்டாசியம் வந்து 39, அயோடின் வந்து 127. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 166 கிராம் பர் மோல். ஸோ இதுதான் வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் KI. ஸோ இப்போ நம்ம மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா எழுதணும். ஸோ மொலாலிட்டி என்ன ஃபார்முலா, ஸோ மொலாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை ஸோ வந்து மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. ஸோ இது வந்து W நம்பர் ஆஃப் கிவன் மாஸ் மோல்ஸ்க்கு, ஸோ பை மோலார் மாஸ் இன்டூ ஸோ இங்கே வந்து என்னது மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. ஸோ மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. ஸோ அதுதான் வந்து ஸோ மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா. ஸோ மொலாலிட்டி என்ன ஃபார்முலா, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை ஸோ மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ்க்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். ஸோ இப்போ கிவன் மாஸ் எவ்வளோ, 20% KI. அப்போ வந்து 20 grams KI இருக்குது. ஸோ அப்போது 20 போடணும். ஸோ KIயோட மாஸ் எவ்வளோ, 20. ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் KI எவ்வளோ, 166 இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி. ஸோ இப்போ வந்து சால்வெண்ட் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ, 80 grams. ஸோ அப்போ கிராம்ஸில் கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணணும், இங்கே வந்து 80 போட்டுட்டு ஸோ மேலே வந்து 1000ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஸோ யூ கேன் கேல்குலேட் ஸோ வாட் இஸ் த மொலாலிட்டி ஆஃப் KI சொல்யூஷன். ஸோ மொலாலிட்டி ஆஃப் KI சொல்யூஷன் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் கேல்குலேஷன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் 0 will get cancelled. So this 0 will get cancelled. So you can simplify this. So you can find out the answer. So that is the molality of KI solution. Second என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, செகண்டில் வந்து யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் மொலாரிட்டி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மொலாலிட்டி, ஸோ செகண்ட் வந்து மொலாரிட்டி. ஸோ நமக்கு மொலாரிட்டி ஃபார்முலாவும் தெரியும். மொலாரிட்டி என்ன, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ். ஸோ அது வந்து மொலாரிட்டியோட ஃபார்முலா. ஸோ நமக்கு வந்து இது ரெண்டுமே வந்து ஈஸி நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு உடைய ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ வந்து மொலாலிட்டி, ஸோ மொலாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 1.506. ஸோ ஆன்சர் என்ன, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஸோ 1.506 ஸ்மால் m. ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ மொலாலிட்டியோட ஃபார்முலா, சாரி மொலாரிட்டி ஆன்சர், இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்க ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மொலாரிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷன் கேல்குலேட் பண்ணும். ஸோ பி என்ன கேட்டிருக்காங்க, மொலாரிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷன். மொலாரிட்டி, ஸோ மொலாரிட்டிக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்
divided by, so volume of solution. So this is volume of solution in liters. Okay, so இதான் formula for molarity. So நமக்கு இப்போ என்ன தெரியணும் அப்படின்னா volume of solution தெரியணும். ஸோ நமக்கு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் தெரியணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டென்சிட்டி? டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மாஸ் பை வால்யூம். ஸோ டென்சிட்டி என்ன? ஸோ மாஸ் பை வால்யூம். ஸோ அதுதான் வந்து ஸோ டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ வந்து டென்சிட்டி வந்து கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம இப்போ வந்து வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து இது வால்யூம். ஸோ இங்கே வால்யூம் இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன், ஸோ இது வந்து வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் என்ன? இது வந்து டென்சிட்டி அப்படிங்கும்போது கிராம் பர் எம்எல் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து 100. ஸோ மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் வந்து 100 கிராம்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து 100 கிராம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் தெரியும். ஸோ டிவைடட் பை டென்சிட்டி. ஸோ இது வந்து கிராம்ஸ், 100 கிராம்ஸ் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் கேஐ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் கேஐ என்ன? 1.202 கிராம் பர் எம்எல் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 83.19 ml. ஸோ இது வந்து 83.19 வந்து ml. ஸோ இவ்வளோ வந்து வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ வந்து தென் வி கேன் கேல்குலேட். ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? மொலாரிட்டி. ஸோ மொலாரிட்டி நமக்கு என்ன தெரியும்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பை ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ். ஸோ மொலாரிட்டி ஃபார்முலா என்ன? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர்ஸ். ஸோ இஃப் இட் இஸ் இன் ml, ஸோ இங்கே வந்து மேலே என்ன பண்ணணும்? 1000ஆல் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து கிவன் வெயிட் நமக்கு தெரியும். கிவன் வெயிட் எவ்வளோ? 20 கிராம்ஸ். ஸோ கிவன் 20% சொல்யூஷன் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து 20 கிராம்ஸ். ஸோ 20 ஸோ இன்டூ இங்கே வந்து 1000 ஸோ டிவைடட் பை மோலார் மாஸ். ஸோ மோலார் மாஸ் கேஐ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். அது வந்து எவ்வளோ? 166 கிராம்ஸ். ஸோ 166 ஸோ இன்டூ வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் ml இது. ஸோ இது வந்து 83.19 ml. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருதுன்னா 1.45. ஸோ இதுதான் மொலாரிட்டி ஆஃப் சொல்யூஷன், 1.45 மோலார். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? மோல் ஃப்ராக்ஷன். ஸோ சப்டிவிஷன் சி வந்து ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேஐ. ஸோ சப்டிவிஷன் சி இஸ் mole fraction of Ki. ஸோ நமக்கு தெரியும் மோல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு தெரியும். ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுனா என்னது? சிம்பிள் என்ன? கை. ஸோ கை இஸ் ஈக்குவல் டு கை1 அப்படின்னா n1 பை n1 ப்ளஸ் n2. ஸோ n1 ப்ளஸ் n2. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஐ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஐ என்ன? 20 டிவைடட் பை ஸோ நமக்கு வந்து மோலார் மாஸ் ஆஃப் கேஐ தெரியும். ஸோ இது வந்து 166. மோலார் மாஸ் ஆஃப் கேஐ வந்து ஸோ 166. ஸோ 166. ஸோ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 0.12 மோல்ஸ் வருது. 0.12 மோல்ஸ். ஸோ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஐ. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது? n2 கண்டுபிடிக்கணும். n2 என்ன? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ n2 என்று நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது? வெயிட் நமக்கு தெரியும், கேல்குலேட் பண்ணோம் 80. ஸோ மோலார் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எவ்வளோ? 18. ஸோ இதை கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ 4.44 ஆன்சர் வருது n2. ஸோ இப்போ n1 n2 தெரியும். ஸோ இதுலேருந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து கை1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் கை1? ஸோ n1 பை n1 ப்ளஸ் n2. ஸோ n1 வந்து 0.12 ஸோ டிவைடட் பை ஸோ 0.12 ப்ளஸ் 4.44. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 0.12 டிவைடட் பை ஸோ இது வந்து 4.56. ஸோ இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் 0.0263. ஸோ 0.0263. 0.0263. ஸோ இதுதான் மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸோ கேஐ. ஸோ இது வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கேஐ. ஸோ
ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள், இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது வந்து என்னது மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். Chi1 is equal to N1 by N1 plus N2. ஸோ N1 வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் Ki. ஸோ 20 by 166 இது வந்து 0.12. ஸோ அடுத்தது வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது 80. ஸோ 80 by 18 4.44. ஸோ இது 0.12 டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் Ki ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு 4.56 வருது. இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மோல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து 0.0263. ஸோ மோல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு நோ யூனிட்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ.